Ban số đây này bà sẽ đại dương mơ bị chân đà làng bị khẳng lại tới này prasad có sọ cứ dưỡng khơi tật phiệp bạp ní nơi khẳng chuê khẳng sự đàm đai này prasad có sọ cứ miền sạc tật bà miền sạc tật chia rúm prasad có sọ plong ấy cứ miền sạc tật hòm sòng kháng hạ biết được chỉ tha chỉ cần lại môi bờ sân là dương sẽ đạp bị mua và sát có sóng hạ biết được chỉ tha chỉ cần lại đại miền sầm rạp cả có sọ hay miền tật miền ấy hay là om là cả một chấn dương ảnh mưa khởi chỉ sẽ đại bà chấn và sát có sọ hạ biết được chỉ cần lại môi là khung cả bố chia luôn rồi có cả bằng hai những pi cả cô rục nâng bố chia nơi ở vậy mùi đài luôn anh bạn bọn sẵn hơi tới lia đồng vai được có lia một non ở vậy mùi chấn dương cả lệch mưa trung bình vì riêng hà nơi thằng mục này bà sát có sọc cứ miền lẽ cái nạ sân than bạp ní chấn cứ chỉ cả rachana rồi có stapana làng đài miền có buộc bạch rachana đo trà bóng phót hay ở vậy để dương rất tài ở trà thèm tiến cứ nơi plei trồ bị khẳng lệch tới cứ miền đàm chờ mũi đàm đổ máu hỏi có miền đàm chơi đọc vì lờ đàm chờ nâng tiết đại thưa ở đàm chờ gọi đàm chơi nứng bên bàn này tha luật rước rồi bảo viện cứ rung bòn từ lờ đàm chờ nó hơi ban bắn sò tục này phim ở trà để thưa ở miền cả tiện tiền từ đó nhiều tết cho chia bị sách cứ nhận để chủ chân thọ rút cứ bộ quạt tay tại một nơi tin ít đầm bầy và đợt dọn nơi sắp hoàn phim đỏ trà này rước trừ rước có cả lãnh của trừ mùi này bà chẳng này cứ dương mơ bị tật phim nơi khang nông này bà sản có sợ dương mơ bị lờ tới cứ dương mơ bồng này thmo cứ miền ca hạ bạc liệt sọt trong một rau để thưa oi ở bờ sàn nâng cứ bạch bong cầm pù nơi khang lử mà nơi thật bạch bong đầm pù chân là về để dương mờ bị lừa tới cứ bờ sàn cứ bạch cầm pù là hơi bạch đầm pù là hơi chân nơi sau tại tu bờ sàn phần năng ai hay nấy cứ chia ở quay đài dương mờ khơi chia sẻ nhà bị đồ chỉ than nơi từ miền ca cổ rục nâng ăn ở nơi làm xa để thà bát sát có sọ trắng phụ quân miền này khác còn cao sọ hay còn chưa sọ một bọ nơi tình này chỉ là cái nặng ca lia bỏng non ở vậy mùi đôi dương bạn khơi nơi tình này trắng nè trắng là nó cứ chỉ ca nó vọt bằng to rồi hốt mà đo sầm sắp ngày đã thưa ở bát sát ní nơi tại miền trung một thà có sọ rồi có ca lia bỏng non ta mà dễ dược sọ có sọ dùng ở cho nơi tình này bà trắng nếu cái chia quay đài là chỉ tụi nên tụi lọp đàn nơi tụi bạn to miền sắp làm nệ sọc cổ
ចឹងយើងមើលពីខឿនមកខាងនៃប្រាសាទកោសក់ជាប្រាសាទកោសក់ត្រូវបានរៀបចំខឿនរចនាឡើងយ៉ាងស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយខឿននៃប្រាសាទកោសក់គឺធ្វើឡើងពីថ្មភក់បាទគឺរឹងមាំចាំនៅគឺប្រាសាទកោសក់ហើយប្រាសាទកោសក់តកតងនឹងកំពូលគឺត្រូវបានខូចខាតទាំងអស់ធ្លាក់ចុះមកក្រោមបំណែកថ្មគឺរាយប៉ាយនៅខាងក្រោមហើយអាជ្ញាធរក៏បានរៀបចំជួសជុលប្រហែលជាមួយដងហើយបាទដែលមានជំនួយពីខាងប្រទេសដូចជាប្រទេសជប៉ុនបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះអញ្ចឹងគឺខ្លងទ្វារខាងកើតគឺសាងសង់ឡើងលាយជាមួយគ្នាជាមួយនឹងថ្មបាយក្រៀមបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះទិដ្ឋភាពបែបនេះប្រាសាទកោសក់បាទអញ្ចឹងយើងមើលពីខាងជ្រុងខាងកើតទៅទិដ្ឋភាពដែលបងប្អូនបានកំពុងឃើញនេះគឺនៅពេលព្រឹកព្រលឹមបាទនៅម៉ោង6ជាងទៅ7បាទគឺគ្រប់ប្រាសាទទាំងអស់នៅពេលដែលបងប្អូនឬក៏បើសិនជាបងប្អូនចង់បានទិដ្ឋភាពដែលស្រស់ស្អាតមើលទៅបែបលក្ខណៈធម្មជាតិយើងមិនចាំបាច់edit ឬក៏កែច្នៃច្រើនយើងអាចមកបិទយកទិដ្ឋភាពនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យបញ្ចេញពន្លឺច្បាស់ល្អចន្លោះពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង9ឬក៏ម៉ោង10ក្នុងឡុងពេលនោះគឺប្រាសាទរបស់យើងគឺស្រស់ស្អាតចែងចាំងប្រៀបបីដូចជាពណ៌មាសបាទជាពិសេសគឺប្រាសាទដែលសាងសង់ឡើងពីថ្មបាយក្រៀមបូករួមជាមួយនឹងឥដ្ឋដុតដូចជាប្រាសាទព្រះគោបាទប្រាសាទព្រះគោឬក៏ប្រាសាទប្រែរូបដែលសាងសង់ឡើងពីថ្មភក់បូករួមជាមួយនឹងឥដ្ឋដុតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកខាងក្រោមនៃប្រាសាទកោសក់ដែលបងប្អូនបានកំពុងតែទស្សនាប្រាសាទកោសក់គឺមានក្លោងទ្វារទាំងអស់4បើយើងមើលពីបរិវេណតួប្រាសាទនៅខាងក្រោមបាទតួប្រាសាទនៅខាងក្រោមគឺចន្លោះពី15បាទបានន័យថាមានទទឹង15គុណជាមួយនឹង20ទៅ25បាទបងប្អូនអាចមើលបាទនេះគឺជាការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំទេបាទតកតងមួយនឹងផ្ទៃនៅខាងក្រោមហើយបើសិនជាយើងមើលនៅខាងលើគឺប្រាសាទនេះគឺហាក់បីដូចជាមាននេះនៅខាងលើនេះសម្រាប់កន្លែងយើងធ្វើគោរពពិធីអីមួយនៅក្នុងការកោសក់កោអីចឹងណាអាចថាដើរព័ទ្ធជុំវិញឬក៏មានពិធីដង្ហែជុំវិញនៅតួប្រាសាទនេះអាចទាំងនៅខាងក្រោមនិងនៅខាងលើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រាសាទនេះមានភាពល្បីល្បាញខាងផ្នែកជំនឿព្រោះធម្មតាកោសក់គឺផ្ដោតទៅលើជំនឿច្រើនដូចបងប្អូនបានឃើញរូបភាពនៅខាងលើអំបញ្ញមិញគឺជាជំនឿដែលបងប្អូននៅតែជឿថាការកោសក់ឬក៏មកកោសក់នៅទីនេះឬក៏ការបន់ស្រន់អ្វីមួយត្រូវបានយកមកលាបំណន់នៅទីនេះតាមរយៈសក់ដែលគាត់យកមកបោះចោលឬក៏យកមកទម្លាក់ចោលឬក៏យកមកអធិដ្ឋានដល់សេចក្តីជំនឿណាមួយដែលគាត់ជឿថាផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងគាត់យកមកធ្វើឬក៏ប្រត់នៅទីនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលបំណែកថ្មជាច្រើនដែលនៅខាងលើហើយត្រូវបានធ្លាក់បាក់ស្រុតចុះមកគឺមានក្បូរក្បាច់រចនាបាទគឺមានក្បូរក្បាច់រចនាអញ្ចឹងដូចនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺនៅសល់តែមួយផ្នែកទេនៅខាងលើហើយនៅខាងក្រោមត្រូវបានបែកបាក់បាត់អស់ខ្លះខណៈពេលដែលត្រង់កន្លែងនេះហាក់បីដូចជាបំណែកនៅក្នុងរឿងកោសមុទ្រទឹកដោះឬក៏ភារតៈអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះអញ្ចឹងគ្រប់5ប្រាសាទទាំងអស់គឺមានក្បូរក្បាច់រចនាបំណែកនៃប្រាសាទទាំងអស់អត់មានដុំថ្មណាមួយដែលថាគ្មានចម្លាក់អត់មានដុំថ្មណាមួយត្រូវបានសាបជាប់ជាមួយនឹងសាច់រឿងផ្សេងនៅក្នុងសម័យនៃការកសាងប្រាសាទទេបាទគឺនេះគឺជាគេដំណើរនៃពុព្វប្រវត្តិរបស់យើងបាទអញ្ចឹងប្រាសាទកោសក់ទិដ្ឋភាពយើងមើលពីខាងក្រោមទៅមើលទៅគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនតើ
បាទអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូននៅពេលដែលយើងមកទស្សនាក្រុងអង្គរយើងអាចចំណាយពេលក្នុងការសិក្សាឬក៏ទស្សនាស្វែងយល់ឬក៏មកទស្សនាប្រាសាទនានាតូចព្រោះភាគច្រើនភ្ញៀវដែលគាត់មកទស្សនាក្រុងអង្គរធំគឺគាត់ផ្ដោតតែលើប្រាសាទធំទេមានប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទបាពួនលានជួរដំរីឬក៏ប្រាសាទភិមានអាកាសហ្នឹងហើយប្រាសាទមួយទៀតដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតផងដែរគឺប្រាសាទប៉ាឡេឡៃបាទដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយនៃប្រាសាទលានប្រាសាទលានស្ដេចកំលុងជាស្រ័យបាទប្រាសាទលានស្ដេចកំលុងនៅខាងក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ផនភាពគឺស្រស់ស្អាតមែនតើហើយប្រាសាទប៉ាឡេឡៃជាប្លង់មួយរបស់ pre wedding សម្រាប់អ្នកថតចង់បានផ្ដិតយករូបភាពទិដ្ឋភាពអនុស្សាវរីយ៍របស់ខ្លួនមុននឹងខ្លាយទៅជាគូស្វាមីគឺគាត់តែងតែផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពក្នុងប្រាសាទប៉ាឡេឡៃដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនទិដ្ឋភាពពីខាងក្រោយម្ដងទៀតអញ្ចឹងស្គិនថាបងប្អូនបានទស្សនាប្រាសាទនេះហើយនិងអ្នកដែលអត់ទាន់បានមកទស្សនាគឺអាចមកទស្សនាប្រាសាទនេះបានហើយស្វែងយល់អំពីសារៈសំខាន់អត្ថប្រយោជន៍ព្រមទាំងចម្បាំងនៅក្នុងប្រាសាទនេះបានអរគុណនេះគឺជាផ្នែកខ្លះនៃប្រាសាទមួយដែលស្ថិតនៅខាងកើតប្រាសាទកោសក់ប្រាសាទមួយនេះគឺឈ្មោះថាប្រាសាទជោមយើងមើលនេះផ្នែកខ្លះនៃប្រាសាទជោមអញ្ចឹងអាចថានេះជាកងចក្រឬក៏ជាកំពុំផ្កាឈូកដែលត្រូវបានធ្លាក់ហើយយកមកតម្រៀបទុកនៅទីនេះហើយអាចថានឹងត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញយកទៅដាក់នៅទីតាំងណាមួយដ៏ត្រឹមត្រូវនៃប្រាសាទមួយនេះបាទអញ្ចឹងប្រាសាទជោមបាទប្រាសាទជោមបងប្អូនអញ្ចឹងប្រាសាទជោមនេះគឺជាប្រាសាទដែលសាងសង់ឡើងនៅក្នុងដើមសតវត្សទី12មានន័យថាក្នុងរជ្ជកាលនៃការកសាងរាជធានីក្រុងអង្គរធំបាទអញ្ចឹងយើងមើលត្រង់នេះបាទផ្នែកមួយនេះគឺជាខឿនជំវិញដែលសាងសង់ឡើងដោយថ្មភក់នៃប្រាសាទជោមអញ្ចឹងយើងនឹងបានទស្សនានៅខាងក្នុងតាក់ទងមួយនឹងប្រាសាទជោមយើងមានផ្លូវចូលហើយផ្លូវចូលហាក់បីដូចជាថាបើយើងមើលដូចជាមិនមានក្បូរក្បាច់រចនាច្រើននោះទេនៃប្រាសាទជោមនេះហើយយើងមើលតាក់ទងមួយនឹងឆ្មាំនៅក្នុងការការពារដែលធ្វើឡើងដើម្បីការពារប្រាសាទនេះហាក់បីដូចជាបាត់ហើយនៅសល់តែផ្នែកខាងក្រោមបាទយើងមើលនេះនៅតែសល់តែផ្នែកខាងក្រោមហើយនេះគឺជាក្បាច់ចម្លាក់រូបចម្លាក់នានាជាច្រើននៃប្រាសាទជោមដែលអាជ្ញាធរបានរកយកមកតម្រៀបទុកនៅទីនេះយើងមើលនេះគឺជាក្បាច់ចម្លាក់ដើមនៅក្នុងការកសាងប្រាសាទជោមនេះអញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺស្រស់ស្អាតមែនតើនេះស្រស់ស្អាតមែនតើយ៉ាងត្រង់កន្លែងនេះយើងមើលនេះគឺអស្ចារ្យមែនតើណាស្អាតដែរបាទពិតជាស្អាតមែនតើនៅក្នុងការរចនាដុំថ្មនេះយកមកកែច្នៃទៅជាអប្សរាចម្លាក់អប្សរាហើយគណៈពេលដែលចម្លាក់អប្សរាកន្លែងនេះគឺនេះកាន់ផ្កាឈូកបាទកាន់ផ្កាឈូកហើយក៏ត្រូវបានបាត់បង់ខូចបាទនៅសល់តែតួខ្លួនអញ្ចឹងគឺជាក្បាច់ចម្លាក់ដែលសេះសល់នៅសល់អាជ្ញាធរមិនទាន់បានរៀបចំឡើងដាក់ទៅតាមកន្លែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងមើលទៅគឺអស្ចារ្យមែនតើបាទជ្រុងមួយនៃប្រាសាទជោមប្រាសាទជោមត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងរាជនៃព្រះបាទសូរ្យវង្សទី7ដើមសតវត្សទី12អញ្ចឹងយើងមើលទស្សនវិជ្ជាជុំវិញអញ្ចឹងប្រាសាទនេះត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញដោយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាហើយយើងមើលចម្លាក់តាមបង្អួចមួយនេះជារូបចម្លាក់អប្សរាបាទយើងមើលនេះក្នុងការជួសជុលឡើងវិញហើយទស្សនវិជ្ជាជុំវិញនេះគឺជាខឿននៃប្រាសាទនេះមិនជាធំប៉ុន្មានទេបើសិនយើងមើលទៅតឹងដូចជាអាចថា10ម៉ែត្រខណៈពេលដែលបណ្ដោយនៃខឿនប្រាសាទនេះចន្លោះពី15ទៅ20ម៉ែត្រ
នឹងអាចថាចន្លោះពី15ទៅ20ម៉ែត្រចន្លោះប្រាសាទចន្លោះខឿនប្រាសាទនេះអញ្ចឹងអានេះគឺជាបរិវេណជុំវិញបាទនេះគឺជាចម្លាក់យីហោនៅផ្លូវចូលខាងបាននៅចិន្តាខាងត្បូងនៅចិន្តាខាងត្បូងបែរមកទៅប្រាសាទក្រុមប្រាសាទផ្សេងៗទៀតនៅខាងប្រាសាទនាង12ឬក៏ប្រាសាទសួរព្រាត់បាទអញ្ចឹងនេះជាចម្លាក់អប្សរាដែលអាជ្ញាធរបានរៀបចំឡើងវិញគណៈពេលដែលចម្លាក់អប្សរាមួយនេះគឺតួខាងលើត្រូវបានបាត់បង់ហើយក៏ជំនួសមកវិញដោយថ្មថ្មីបាទថ្មថ្មីហើយក៏អាជ្ញាធរក៏បានរៀបចំដាប់ឡើងមកវិញអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនប្រាសាទតូចជាប្រាសាទដែលបង្ហាញអំពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងមួយនឹងជំនឿទាក់ទងមួយនឹងការគោរពសាសនាហើយយើងនៅខាងមុខនេះអត់ទាន់ត្រូវបានគូឬក៏អ្វីទេដោយសារបាត់បំណែកដុំថ្មហ្នឹងប្រហែលជាអាចរកអត់ឃើញឬក៏យ៉ាងម៉េចមួយយើងអត់ដឹងច្បាស់បាទអញ្ចឹងប្រាសាទកោប្រាសាទជោមបាទបងប្អូនបានកំពុងតែទស្សនាហើយយើងមើលពីខាងក្រោមទៅបាទយើងមើលពីខាងក្រោមទៅនេះបាទអញ្ចឹងគ្រប់ជំនឿស្ទើរតែគ្រប់ជំនឿសកម្មភាពពិធីសាសនាផ្សេងត្រូវបានធ្វើឲ្យមានរូបរាងតាមរយៈការកសាងប្រាសាទដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយដល់សេចក្តីជំនឿទាំងអស់នោះបាទនេះគឺជាអ្វីដែលពុព្វបុរសរបស់យើងបានបង្កើតឡើងបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងការបូជាឬក៏ឧទ្ទិសថ្វាយដល់ជំនឿនិងសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិផ្នែកខ្លះនៃសកម្មភាពនៅក្នុងពិធីសាសនាផ្សេងនៅក្នុងរាជនៃព្រះបាទសូរ្យមន្ទី7បាទអញ្ចឹងយើងមើលហើយយើងមើលពីចម្ងាយទៅហើយឥឡូវយើងដើរមកខាងក្រៅបាទយើងដើរមកខាងក្រៅនេះយើងមើលផ្នែកនេះបាទនៅជុំវិញប្រាសាទមិញនៅជុំវិញប្រាសាទជោមនេះគឺមានប្រាសាទផ្សេងទៀតជាច្រើនហើយខ្ញុំនឹងពំនាំទស្សនវិជ្ជានៃប្រាសាទផ្សេងនៅជុំវិញប្រាសាទជោមនេះដើម្បីបងប្អូនបានទស្សនាអញ្ចឹងយើងមើលនេះសិតតែជាបំណែកថ្មហើយនេះគឺជាផ្លូវបង្ហូរទឹកបាទជាផ្លូវបង្ហូរទឹកដែលពុព្វបុរសរបស់យើងបានធ្វើឡើងហើយធ្វើផ្លូវបង្ហូរទឹកដើម្បីឲ្យទឹកហ្នឹងហូរមកក្រៅនៅក្នុងការរំដោះប្រាសាទនៅក្នុងការដែលមានភ្លៀងខ្លាំងកុំឲ្យទឹកហ្នឹងដោះនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទបានយូរបាទនៅទីនេះមានសត្វច្រើនដោយបងប្អូនស្ដាប់សំឡេងនៅគឺជាសត្វកំប្រុកណាសត្វកំប្រុកនោះកំពុងតែបង្អួតសំឡេងគ្នានៅម្ខាងដើមឈើនៅខាងនោះបាទកំប្រុកនោះគឺកំប្រុកក្រហមកតុយក្រហមយើងមើលឃើញរៀងឆ្ងាយបន្តិចបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកខាងកើតនៃប្រាសាទជោមដែលបងប្អូនបានកំពុងតែទស្សនាហើយដុំថ្មជាច្រើនយើងមើលនេះបំណែកថ្មហាក់បីដូចជាមានការខូចខាតដោយសង្គ្រាមឬក៏ដោយអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យដុំថ្មបាក់បែកអស់បើសិនយើងមើលពីតួប្រាសាទនេះមិនជាធំប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែថ្មហាក់បីដូចជាបែកបាក់មិនមែនដោយសារកត្តាធម្មជាតិអាចជាកត្តាសង្គ្រាមច្រើនជាងបាទអញ្ចឹងយើងមើលពីខាងកើតទៅនោះគឺអស្ចារ្យមែនតើគឺស្រស់ស្អាតមែនតើណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចមកទស្សនាប្រាសាទនានានៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរធំឬក៏ក្រុងអង្គរធំដើម្បីយើងស្វែងយល់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយផ្សារជាប់ជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកឬក៏អ្នកនៅចំនួនក្រោយបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើន
នេះគឺជាចម្លាក់បាក់បែកនានាដែលត្រូវបានយកមកដាក់ទុកនៅទីនេះហើយយើងមើលនេះបាទគឺនៅសស្អាតមែនតើចម្លាក់ភាគច្រើនគឺយើងមើលតាក់ទងមួយនឹងចម្លាក់អប្សរាតាក់ទងមួយនឹងចម្លាក់អ្វីផ្សេងបាទមើលទៅគឺអស្ចារ្យមែនតើនៅទីនេះអាញាធរបានយកមករៀបចំតម្កល់ទុកនៅទីនេះហើយនឹងមាន plan នៅក្នុងការរៀបចំចម្លាក់ទាំងអស់នេះឲ្យដាក់ត្រូវទៅតាមទីតាំងនៃប្រាសាទនៅក្នុងតំបន់មួយនេះផងដែរ